So I would like to welcome Ms. Ashida RJ, Assistant Professor of James College Sociology Department, for the welcome address. Miss, please. Good afternoon, all. I hope everyone is listening. Is there any problem? Is it audible, guys? Fine, is audible. Okay. Good afternoon to all present here. Respected principal, esteemed guest of honor, HOD of department and social work, faculties, delegates, and students from various colleges, and my dear friend. A warm greeting to all of you. First of all, I would like to appreciate your interest in exploring the opportunity in lockdown period by joining our Student Development Program Series 7, organized by the Department of Sociology and Social Work, GEMS Arts and Science College, Ramapuram, Malappuram. Let me introduce myself. I am Ashida, Assistant Professor of the Department of Sociology and Social Work. It gives me immense pleasure to welcome all of you. First of all, I would like to take this opportunity to welcome our beloved principal, Dr. Naveen Mohan, in his absence, for encouraging us to conduct a webinar. The webinar on the topic being disabled in a contemporary society by our honorable resource person, Dr. Habeeb.C, Assistant Professor and Supervisor of Department of English, Farook College, State Vice President of Kerala, Federation of the Blind. Thank you, sir, for joining us and welcome, sir. I feel honored to welcome our HOD, Dr. Mishad Rahman TM, for his skilled supervision, constant encouragement, and support. I also welcome my colleagues, Mr. Anish Kumar C, Mr. Arun K, Ms. Anju, for their support and love. Last but not the least, let me take the privilege to welcome faculties, research scholars, students, and other professionals from various institutions for this webinar. Once again, I welcome you all, and I hope all of you will enjoy the session. Thank you all. Thank you, Miss Ashida Ajay, for the welcome speech. Next, I would like to welcome Fida Jubin for the webinar and introducing speaker. Uh, Fida Jubin, please. Good afternoon to all. I am Siddha Jubi, second year sociology student, Department of Sociology and Social Work, GEMS Arts and Science College, Malappuram. I would like to start off this program by welcoming each and every one of you, and I would also like to wish all the teachers a very happy Teachers' Day. We have assembled here today to have a conference on the topic disabled in a contemporary society. Even though disability being an obstacle, there are heaps of people who overcome and defeated those. These prominent people have become a role model for those not able to showcase their skills and talents like a common person. We should all take a moment, analyze and appreciate how much of an effort these people would have taken to reach where they are today while sustaining the daily hurdles of a disabled person. This webinar was hence organized to bring enlightenment to this very matter. We have with us here Dr. Habeeb.C, Assistant Professor and the Research Supervisor of the Department of English at Farook College and the State Vice President of the Kerala Federation of the Blind. A strong person who overcame his dark world with the light of wisdom, steering every step forward towards success. Dr. Habib sir has been acknowledged for his high efforts and have been selected as a research director under the Calicut University. He is also the first blind to ever receive a guideship under the Kerala University. Dr. Habib sir has clearly proved to the whole world that
Hard work and determination always lead to success. Hoping to perceive experiences and to further carry life lessons from the same. I would like to cordially welcome Dr. Habeeb sir to this auspicious occasion. Thank you. Dr. Habeeb sir, please. So am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. Uh, uh, am I to use English or Malayalam or in a sort of bilingual method? What do you prefer? I can use any, but I leave you the choice. Sir, please, your choice. Malayalam, Okay. English. Okay. So, respected HOD Nishant Rahman, if I understand it right, I haven't heard it properly. Miss Ashita, Shilpa, Fida, and other teachers and students, and my dear students. So, it gives me immense pleasure to be a part of this webinar organized by you on a very special day. Sir, sorry for the interruption. Megastri, can you mute your voice? Hello? What is the extra noise there? Okay. Am I audible now? Megastri, please. ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ. മേഘശ്രീ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? മേഘശ്രീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ മേഘശ്രീ. Okay. Is it okay? Oh. That mic is not yet. Hello, Shilpa. Please call me. Please call her and ask her to mute. Okay, sir. That's okay. No issue. ഹലോ മേഘശ്രീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ മേഘശ്രീ. ശില്പ, മേഘശ്രീ മൊബൈല് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തോ ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ Now I think it's okay. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ എക്കോ ആയിട്ട് കേൾക്കണം, അതാണ് പ്രശ്നം. Yes, sir. That's why if Megastri is not hearing properly, ask the host to remove Megastri. ആരാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവരോട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയൂ. Megastri റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയൂ. So you can continue, sir. You can continue, sir. Okay. Fine. Sorry, sir. Sorry for the inconvenience. No issues. These are all things that we usually expect in such a program. Now we've been hosting many such programs. So on this very special day,
In fact, you have organized this webinar, and I am very pleased to be a part of this program. At the outset, let me wish all my friends, teachers, a happy Teachers' Day. As you all know, Teachers' Day is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, one of the most well-known educationalists in India, obviously, who had a great vision and great maxims on education. He was a very devoted politician as well. So today we all cherish our memories of our teachers and offer wishes to them. And I've been asked to speak on a topic which obviously is my passion as well, and being disabled in the contemporary era. As we speak about the question of context of disability, you have a lot of terms that you usually use to refer to the disabled. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയും, ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറയും, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്ന് പറയും, അതുപോലെ ഇംപയർഡ് എന്ന് പറയും. And most often our terminological prevalence plays a significant role in what approach we do have towards the disabled. നമ്മുടെ പദപ്രയോഗങ്ങളില് സത്യത്തിൽ പലരും പറയും കോൾ മീ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ചിലര് പറയും, ഇപ്പൊ റീസെന്റ് I had an interaction with a very well-known visually impaired in India. Obviously his knowledge in the field was limited, but the central ministry after the arrival of Modi Sarkar used to call the disabled people Divyang. And that guy was arguing, I don't mind whatever designation is offered to me, but I'm more keen on what is the policy programs. But my take on that is that if your terminological prevalence is not correct, that will be reflected in your policy programs as well. But നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനം തന്നെയാണ്. Because you know, if you consider the caste hierarchy, ഈ കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഡോക്ടർ AF മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ കുന്നമംഗലം IEM ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ഒരു സ്പീച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലി ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു സാധനം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഡോക്ടർ AF മാത്യു പറഞ്ഞൊരു ആർഗ്യുമെന്റ്, അംബേദ്കർ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴേ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇരുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അംബേദ്കറിനോട് കൂടെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വേദി വിട്ടുപോയ ആളാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ AF മാത്യു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ക്യാൻ വി സെലിബ്രേറ്റ് ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ ആസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ. ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആലോചനകൾക്ക് വിടുകയാണ്. പക്ഷേ you know that being the students of sociology and social work, you know that India is a highly caste structured society. And in the due course, we see the terminological prevalences that were applied to women or caste stratification have changed largely due to the neoliberal theoretical perspectives in the field. പണ്ടുള്ള പോലെ ജാതി പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ we have changed considerably. But with respect to the disabled, it is not the case. We haven't changed it largely, despite all the international conventions, statutory provisions, legal frameworks and all that. We have, for example, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006. ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ളവരുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര നയപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. And we have the Persons with Disabilities, Equal Opportunities and Protection of Rights Act, 1995, and 2016 Rights of Persons with Disabilities Act, where it is clearly said that any sort of discrimination shall be punishable. No sort of discrimination should be there. There has to be respect for the difference, autonomy, dignity of the candidate, and we call them still Divyang. This is the kind of politics we have towards the disabled.
About because of the mindset, we have many changes across, but that is not getting reflected in our mindset. About എന്താണ് disability? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫിദ ജുബിൻ, who introduced me, said that disability is a big limitation. And I word if I caught her, what she meant was disability was is a great limitation, and there are people who overcome that, and such people are usually termed as great motivators. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടയത്ത് ബസേലിയസ് കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിരുന്നു. I was the chief guest to deliver the keynote address. I spoke at length about disability studies, what is the disability politics, the theoretical issue, and everything at length. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു അവിടുത്തെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, the disabled are one of the greatest motivators in the world എന്നാണ്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം 100% പൊളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവിടെ ഞാനൊരു, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് അടിച്ചിരുത്തുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കുറിച്ച്, ഡിസേബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള ടെർമിനോളജിക്കൽ പ്രിവലൻസസിന്റെ ഒക്കെ 2 റീസൺസ്, either they are great motivators or they are good for nothing. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, you have probably a view of what they can do. But when you feel that they are doing something better than that, you feel that, oh, they are great motivators. For example, സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം, you see, he does not see, but how fluently he speaks. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടാണോ? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത്, ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ, when I was working there as a guest lecturer, there was a talk on the politics of reality shows. അപ്പൊ ഈ സ്പീച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് many Sharath was there, the journalist Mr. Sharath was there, Shibu Mohammed was there, and many others were there. ഒരു പിന്നെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയ ആള് മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു കക്ഷിയായിരുന്നു അതിന്റെ presidential address. Apo he was the keynote speaker and he was there. So I wanted to register my opinion on some issue. പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ, അന്ന് കാലത്ത് ഈ സന്നിധാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഈ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ വന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴത്തെ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാം, സന്തോഷമായിട്ടോ, കണ്ണു കാണൂലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ ഞാൻ ആ മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാളോട് നിങ്ങൾ എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട, ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ കം ഹിയർ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻസ്, ഐ വാണ്ട് ടു രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാം, ഇതുപോലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ കരുത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെ കണ്ണടത്തൊരു കുടുങ്ങി, ഉൾക്കാഴ്ച തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും, മൊത്തം ആളുകളും ഇരുട്ടിലാണ്. ഇതൊക്കെ കുറെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നോഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രസക്തി നമ്മൾ യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകളുടെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഡിസേബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് എ ബിഗ് ലിമിറ്റേഷൻ, എ ചാലഞ്ച്. സാങ്കേതികമായ ഒരുപാട് നിർവചനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ശാരീരിക അവയവത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഘടനാ വ്യതിയാനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ. ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമ്പയർമെന്റിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഡിസബിലിറ്റിയെ വി ഹാവ് ചേഞ്ച് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൺസിഡറബിളി. ഇപ്പോ ആഫ്റ്റർ RPD ആക്ട് ആൻഡ് UNCRPD, disability is only a kind of human diversity and respect should be given to the difference and autonomy of the candidate എന്നാണ്. മനുഷ്യ ജൈവിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ശാരീരിക ഭിന്നത എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെയും അയാളുടെ ഭിന്നതയെയും ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ പരമാധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കണം, അയാളുടെ ഭിന്നതയെ ബഹുമാനിക്കണം. മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാരീരികമായ ഭിന്നത ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ
അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിലും RPD ആക്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, there has to be reasonable accommodation provided to the disabled students and employees. എല്ലാവർക്കും റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ സമൂഹത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ്. എന്താണ് റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ? അനുയോജ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നാളെ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വരുന്നു. സപ്പോസ് യു ഇമാജിൻ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു വാക്ക് പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെ വരാലോ. ഒരാള് നമ്മള് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ പോയി വീട്ടിലിരുന്നോന്നല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ സജ്ജീകരിക്കണം. 5ാമത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നിലയിലാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ റാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കുട്ടിക്ക് വീൽ ചെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്സസിബിൾ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ഒരാൾക്ക് കാഴ്ചക്ക് ചെറിയ പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വായിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള മാഗ്നിഫൈഡ് സ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. തീരെ കാണാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കണം. മൊബൈൽ വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കണം. ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ പരിമിതിയിലാണെങ്കിൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻ. എന്താണോ അവരെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായിട്ട് അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന എന്താണോ, യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സച്ച് അക്കോമഡേഷൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻസ്. ഈ റീസണബിൾ അക്കോമഡേഷൻസും സ്പേസസും കൊടുത്താൽ ഡിസേബിൾഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഫങ്ഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങള് ഒരു റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്, അയാൾക്ക് വേണ്ടി റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായി ഭിന്നതയുള്ള ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയൊരു ഔദാര്യം മാത്രമല്ല, നാളെ നിങ്ങൾ ആരുടെ കാല് വേണമെങ്കിലും ഒടിയാം, അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് ഒരു പരിക്ക് വെച്ചാം. ഞാൻ ഏറ്റവും സർക്കാസ്റ്റിക് ആയി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. കാലിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മോളെ നീ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിച്ച് വരണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ റാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ very extraordinary generosity that the society offers to the disabled, but it's a social requirement that any society should have. നമ്മൾ എന്തിനാ വിമൻ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? അത് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവിടെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മൊത്തം സാമൂഹിക ഘടനയെ നമ്മൾ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴേ കുറച്ച് അബലകളും ചബലകളുമായ സ്ത്രീകളെ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ശ്രമിച്ചത്, മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ കൂടി ഫൈനാൻഷ്യൽ മൊബിലൈസേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിസേബിലിറ്റി ടുഡേ ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ദ പേഴ്സണൽ ലിമിറ്റേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ ലിമിറ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യതയായി അംഗപരിമിതിയെ, ശാരീരിക ഭിന്നതയെ കാണുമ്പോൾ ഈ ശാരീരിക ഭിന്നത ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. സാമൂഹിക ഘടനയും സാമൂഹിക നിലപാടും ഒക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ഒരു ഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഡിസേബിൾഡ് അല്ല. Otherwise they are disabled not because they have this limitation, but because they have this bodily difference, diversity, but because the society is structured for the other people. അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ്. കാരണം നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഗളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ഗളിവർ ലില്ലിപുട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ അയാളുടെ ഞെരിയാണിന്റെ അത്ര പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അയാൾ ബ്രോഡിഗ്നാഗിൽ പോയപ്പോൾ അവരുടെ ഞെരിയാണിന്റെ അത്ര പോകുന്ന ആളാണ് ഗളിവർ. രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഗളിവർ അനുഭവിക്കുന്ന പരിമിതി സൊസൈറ്റി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർ ദ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീജിയൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയാണ് ആത്യന്തികമായ സാധ്യത. ഒക്കുലന്റ് നോർമേറ്റിവിസം, എല്ലാ പെർസെപ്ഷൻസും കാഴ്ചയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി, കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച കേന്ദ്രീകൃതമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലോകത്ത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിമിതികൾ
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. So disability is not with respect to the limitation as it is understood. It is only a kind of human diversity, a biological diversity, and obviously by giving them reasonable accommodation, assistive technology, and proper space and mindset, you can definitely accommodate them better. But today, what acts as disabilities or what hampers the progressive intervention of the disabled is the social attitude. എന്താണ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? നമ്മൾ പൊതുവെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ there are a series of stereotyped perceptions. ഒരു വാർപ്പ് മാതൃകകളുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുണ്ട്. Most of them can be summarized into two angles. ഒന്നുകിൽ they are good for nothing, or they are great people with extraordinary abilities. അസാധാരണമായ കഴിവുകളുള്ള, എന്താ പറയാ, തൊട്ടാൽ ആളുകളെ മനസ്സിലാവുന്ന, ശബ്ദം കേട്ടാൽ പറയുന്ന ഭയങ്കര അമാനുഷിക സിദ്ധികളുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല, പാവം, ഇവർക്കൊക്കെ എന്തിനാ പറ്റുക, ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ, നമ്മളുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നാണയങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് തൊട്ടാൽ അറിയില്ല, ബാത്റൂമും റൂമും ഏതാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പാവം കല്യാണപ്രായം എത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ വലിയ ആഗ്രഹം കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന്, ഒരു രക്ഷയില്ല. മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും ഒക്കെ കണ്ട ഒടുക്കം അവൾക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള വിധി ഒരു ചൂളക്കകത്ത് വെന്ത് തീരുക, ഒന്നുകിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ. പണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ കുറിച്ച് ഒരു നോവൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചാ, ഒന്നുകിൽ അയാൾ ആ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ മരിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്, വേറെ എന്താ അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദേർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യാംഗർ, എന്ത് ദിവ്യത്വം നമുക്കുള്ളത്. ഞാൻ കണ്ണ് കാണാത്ത ആള് എന്ന നിലക്ക് എന്ത് ദിവ്യത്വം എനിക്കുള്ളത്? വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എബിലിറ്റി ഇൻ മീ? ഈ ദിവ്യാംഗർ എന്ന് വിളിച്ച് പരിശുദ്ധ പ്രതീതി ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ഇവരുടെ നയം എന്താ? ഇവിടെ പുതിയ കറൻസി റിഫോം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ ഏത് നാണയം, ഏത് നോട്ടും അതിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ നമുക്കറിയുമായിരുന്നു. ഈ കറൻസി റിഫോം നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല, 2000, 200, 1000 ഒക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണോ അക്കോമഡേഷൻ? അതാണോ ദിവ്യാംഗർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രതീതി? നടപ്പിലാക്കേണ്ട ജോലി സംവരണോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി. ഒരുപക്ഷെ ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. സോഷ്യോളജി, സോഷ്യൽ വർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെയൊക്കെ വളരെ ആകെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ കുത്തക വിദേശ ഇടപെടലുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോണമസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു വിളയാട്ടം ഇവിടെ വരുന്ന, പണമുള്ളവൻ പഠിക്കട്ടെ അല്ലാത്തവൻ കിളക്കട്ടെ എന്ന പഴയ വരേണ്യ നൈതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഒരു ഏറിയ പക്ഷവും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്ത് തരം ഇടമാണ് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം നയപരമായ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. എന്റെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പങ്കുവെക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളായിരുന്നു. വിശേഷിച്ച് സാധാരണക്കാരിൽ തന്നെ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പൊ ലോട്ടറി വിറ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങള് തെരുവോരങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്ന കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളും മറ്റ് ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകളൊക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ സംഘടനയുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ 3 or 4 മെമ്മോറാണ്ടംസ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. ഇത്തരം ആളുകൾ മരിക്കണോ ജീവിക്കണോ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലോട്ടറി വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല, ബസ്സുകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലർ വിദ്യാസമ്പന്നരില്ലാത്ത ആൾ പാട്ട് പാടുന്ന ആളുണ്ട്, അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ആത്മനിർമ്മാൺ ഭാരത് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പാക്കേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മറുപടി ഇല്ല, ഒരു പണവും ഇല്ല, ആരും കൊടുക്കാനും ഇല്ല. അപ്പൊ പേരുകൊണ്ട് ദിവ്യാംഗരായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? മറിച്ച് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വേണ്ടി നയപരമായ ഒരു മാറ്റമല്ലേ ഇവിടെ വേണ്ടത്. എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ.
ഇനി അടുത്തൊരു പ്രയോഗമാണ് ഭിന്നശേഷി. സത്യത്തില് ഇതിങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു ആശയവിനിമയം എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു സംവാദം എന്ന നിലക്ക് വരേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ അതിനുള്ള പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫറൻറ്റബിലിറ്റി? നിങ്ങൾ പറയൂ. ഹബീബ് സാറിനെ നോക്ക്, ഒരിക്കൽ ഒച്ച കേട്ടാ മതി, രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പിനോട് ചോദിക്കുക ശില്പേ സുഖാണോ? സത്യത്തില് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമുള്ള കുത്തകയാണോ? അല്ലല്ലോ. ശില്പ എന്നെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മലപ്പുറം ടൗണിലൂടെ ഞാൻ നടന്ന മുറയൂര്, ആ ശില്പ മുറയൂരിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ പോകുമ്പോ ദൂരത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോഴേ ഹബീബ് സാർ എന്താ സുഖാണോ ചോദിക്കുമല്ലോ. അത് കാഴ്ച ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ല. കാഴ്ചയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യതയെ ഉപയോഗിക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശബ്ദം കേട്ടാ ചിലപ്പോൾ നല്ല എന്റെ മൈൻഡിൽ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശില്പേ സുഖാണോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അനീഷ് സാറിന്റെ ശബ്ദം ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കേട്ടു, നേരത്തെ കുറച്ചു നേരം അനീഷ് സാറിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹലോ അനീഷ് സാർ സുഖാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് എന്തല്ല, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എബിലിറ്റി അല്ല. ഒരിക്കലും ഭിന്നശേഷി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. ആളുകൾ പറയാം ഒന്ന് പോയാൽ മറ്റൊന്ന് തുറന്നു വരും. അപ്പൊ ഞാനൊരാളോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഉൾക്കാഴ്ച കണ്ണു കാണാത്തവർക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഇപ്പൊ പോയാ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സാധനം ബൾബ് തുറന്നു വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒരു കാഴ്ച പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. സത്യത്തിൽ ഇതല്ല. ഈ ശബ്ദം കേട്ട ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ, ജൈവികമായി ശബ്ദങ്ങളെ ഡിസേൺ ചെയ്യാനുള്ള, കേൾക്കാനും അവയെ അപഗ്രഥിക്കാനും അവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബൗദ്ധികമായ ബുദ്ധിപരമായ ശേഷിയുള്ള ആർക്കും പറ്റും. പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെവി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പണ്ട് ഇവിടെ ലാൻഡ് ഫോണുകൾ മാത്രമുള്ള കാലത്ത്, ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത്, നിങ്ങളെ ഒരാളെ റിൻഷ, ഹലോ റിൻഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിൻഷക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാണ്ട് തന്നെ റിൻഷ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്താ ജമുന സുഖാണോ എന്ന്. ഇപ്പൊ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലില് ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്നിട്ട് ഞാനും ഇപ്പോ പിന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ സ്ക്രീൻ റീഡർ അനൗൺസ് ചെയ്ത് തരും, റിൻഷ കോളിംഗ്, ശില്പ കോളിംഗ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്കും അറിയാം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സത്യത്തില് ഡിഫറൻറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പദത്തോട് എനിക്ക് ചില റിസർവേഷൻസ് ഉള്ളപ്പോഴും, ഡിഫറൻറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പകരം സാധ്യത. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സമയം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാച്ച് തുറന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തൊട്ടിട്ട് പറയുമ്പോ 2:34 അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാനിതൊരു സ്ക്രീൻ റീഡറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നല്ല 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫോണിൽ തൊട്ടുവപ്പിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് എന്താ പറയുക പണിയില്ലേ. അതിവിടെ 2 പേര് വിളിച്ചപ്പോഴും അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇന്നാളെ കോളിംഗ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ആ കോള് കട്ട് ചെയ്താണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻറ്റബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാ. നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, പലപ്പോഴും സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ റീഡറിന്റെ സഹായത്തോട് അതാണ് ഡിഫറൻറ്റബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആള് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻറ്റബിലിറ്റികളായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധാരണ ആളുകൾ മീൻ പൊളിച്ചു തിന്നുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നീ മീൻ തിന്നുന്നത്, ഞാൻ അത് നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് മീൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. മീൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട മീൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കും പൊളിച്ചിരുന്നൂടെ. ഒരാൾ എന്നോട് കൊണ്ടിരിച്ചു നിങ്ങളെ ഷേവ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന്. എന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇമ്പൾസ് ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഞങ്ങളെന്നും വന്ന് ചെയ്തു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാന്നുള്ളായിരുന്നു. അതായത് പല ഡിസേബിലിറ്റിയുടെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കളർ കാണുമോ? എനിക്ക് ഷർട്ടിന്റെ കളർ കണ്ടോളണമെന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നിപ്പോ ഷർട്ടിന്റെ കളർ കാണണമെങ്കിൽ മൊബൈലിലുള്ള ആപ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്ത് കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആപ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനോഭാവങ്ങള്, നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അതായത് ഡാർക്ക് വേൾഡ് എന്ന് പറയും നമ്മള്, ഇരുണ്ട ലോകം.
എന്താണ്? കാഴ്ചയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഇരുട്ടിലാണ്, പൊതുവെയുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം, ഇപ്പോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മനോരമയിൽ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിരുന്നു എന്നെ എന്റെ ബ്രദറിനെയും കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ ഫീച്ചർ ഇവിടുന്ന് എഴുതിയ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അത് എഴുതി വായിച്ചപ്പോ അതിലൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്ററാണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. അവിടുത്തെ എഡിറ്റർ കൊടുത്ത വെച്ചാൽ ഇരുട്ടിനേറ്റ് ഇരട്ട പ്രഹരം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇരുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വാലറിങ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ്. എല്ലാവരും പറയും വെളിച്ചം. ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, വെളിച്ചമാണ് ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിന്ദു എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ വേട്ടയാടുന്ന കാലത്ത് ഇരുട്ടത്ത് ആർക്കും വേട്ടയാടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ പൊതുവെ നേരിട്ട് വേട്ടയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ഇവര് കുറെ ദൂരത്തുനിന്ന് മൃഗങ്ങള് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കിക്കോന്ന്. പക്ഷെ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് വെളിച്ചമുള്ളപ്പോഴേ വേട്ടയാടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഇതാണ് ശരി, അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇരുട്ടിലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണടക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട്. ഇപ്പോ ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ നമ്മുടെ വെളുത്ത വടി ദിനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ ഏതെങ്കിലും വലിയ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡിന്റെ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. അല്ലാത്ത പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് ആദ്യം ഒരു ഐഫോൾഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറുകി കിട്ടും. കണ്ണ് കെട്ടിയ കണ്ണ് കാണുന്ന ആളുടെ കണ്ണെങ്ങാനും കെട്ടിയല്ലേ ആകെ കൂടി അവള് പേടിച്ചു വിറക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആരെങ്കിലും കൈപിടിച്ച് പടച്ചോനെ ഇത് എങ്ങനെങ്കിലും തീർന്നു കിട്ടിയോണ്ട് ഭണ്ഡാരടക്കാൻ മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങി മരിക്കുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ എന്നിട്ട് പ്രസംഗം, ഇങ്ങനെ ഭീകരമാണ് കണ്ണു കാണാത്ത അവസ്ഥയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടരുത്, ഇനി അവരെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്തി സംരക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് പോവോ? എല്ലായിടത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത അവസ്ഥ ഇരുട്ടുമല്ല വെളിച്ചുമല്ല, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ഒരു ചാൺവയറിന് ഉൾത്തൊടി അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരരാഗത്തി സിന്ദൂര കിരണങ്ങൾ കുരുടന്നു കൈവടിയായി എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കുരുടൻ ഇരുട്ടിൽ അങ്ങനെ നിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാത്ത അനുഭവം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂല. കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഇല്ല. ഇനി ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച പോയി എന്ന് തന്നെ വെക്കാം, അദ്ദേഹം ഇരുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആകെ കൂടിക്കെടുത്ത് നരകിക്കൊന്നുമില്ല. ആ ഇരുട്ട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി പിന്നെ ഇരുട്ടും വെളിച്ചമൊക്കെ പോയി. കണ്ട ആളെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഇത് വലിയ ചാലഞ്ച് ഒന്നല്ല. ലോകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിൽക്കാലത്ത് കാഴ്ച പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ബോൺ ബ്ലൈൻഡിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വാദിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ബോൺ ബ്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് നോഷൻസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ കണ്ണാണാത്തവരും പാട്ടുകാരാണ്, ചിലര് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകെ കൂടി ഓടിപ്പോകും. ഇതൊരു നോഷനാണ്. എല്ലാ കണ്ണാണാത്തവരും പാട്ടുകാരാണ്, അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ്, ഈ ഇൻസൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ കാഴ്ചയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കപ്പുറം അസാധാരണ വസ്തുതാപരമായ കാര്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഇൻസൈറ്റ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്നിക്കൽ ബാഹ്യമായ കാഴ്ച വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ച വേണം. അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പല സിനിമകളിലും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസേബിൾഡിന്റെ. കാരണം ജയസൂര്യ അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക മനോഹരമായി ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പലരും പറയും, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിലും അയാൾ എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ട് ആ കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അയാൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് അത്ര ഒട്ടും രസിക്കാത്ത അനുഭവമായിരിക്കും. അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആസ്വാദനങ്ങൾ മൊത്തം കാഴ്ചയിൽ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയാൾക്ക് തലോടുന്നതിനും സ്പർശിക്കുന്നതിനും ഒന്നും താല്പര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇത്തരം മനുഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവത്തെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന, അങ്ങനെ കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേരിട്ട് ഇടപഴകി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പലരും പല അനുഭവങ്ങളെയും, ഇപ്പോ വിവാഹം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ളവരെ കുറിച്ച്
ഉള്ള പല ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും വിവാഹം എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺ അല്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കോട്ട് അത് നൽകൂല്ല. കാരണം അവരെ സൊസൈറ്റി ഓൾറെഡി കാണുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കാഴ്ചയില്ലാതെ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരായിട്ടും പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നിങ്ങളെ കുട്ടിനെക്കാരാ നോക്കുന്നത്? അമ്മ നോക്കിത്തരുമോ? അച്ഛൻ നോക്കിത്തരുമോ? പിന്നെ ഭക്ഷണക്കാരാ പാകം ചെയ്തു തരിക? ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് അസാധാരണമായി മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പെങ്ങളെയോ അയാളുടെ മകളെയോ കല്യാണം ആലോചിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ള അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പലപ്പോഴും പറയും. കാരണം നമ്മള് ഈ സ്റ്റേറ്റസ് കോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ വിവാഹം നടക്കാത്ത സമൂഹം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ സാമൂഹിക നിലവാരം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോ മറ്റു പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഡിസേബിലിറ്റി അതിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. അതേസമയം താരതമ്യേന സാമ്പത്തികമായി സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങൾ താരതമ്യേന നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിസേബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം പോലും എന്റെ വൈഫ് എന്നല്ല പല ആളുകളും പലരുടെ ഭാര്യമാരോടും പൊതുജനം ചോദിക്കാറുള്ളത്, നിനക്കെന്താ ആരും ഇല്ലേ? ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്താ കാരണം? സത്യത്തില് ഞാന് എന്റെ സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബം നോക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിസേബിലിറ്റി ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അല്ല. ആകെ എനിക്കുള്ളത് എന്താണ്? കാണുക എന്ന അനുഭവം എനിക്കില്ല. ഈ കാണുക എന്ന അനുഭവം എനിക്ക് വേണം എന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, കണ്ണ് കാണാത്തവർ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, സ്വപ്നമാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, തെറ്റാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ളത് സാമാന്യനുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണെങ്കിലും സ്വപ്നം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ നോട്ട് വ്യൂയിങ് ഡ്രീംസ്, യു ആർ നോട്ട് വിഷ്വലൈസിങ്, യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരാള് തലക്ക് ഒരു വലിയ പട്ടിക കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ അടിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണാൻ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു 3D സ്ക്രീനിൽ ഒരാളിങ്ങനെ എവിടുന്നോ നടന്നു വന്നിട്ട് തലക്ക് 2 തരുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അടി കിട്ടുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ്. അതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും കാഴ്ചയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അതിന് വിവിധ മാനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണുക എന്ന ഒറ്റ ഇന്ദ്രിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നാനുഭവത്തെ മാറ്റുമ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് സ്വപ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലും അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സിനിമ കാണുക എന്ന് പറയും. ഞാനും സിനിമ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കാണുകയല്ല ചെയ്യുക. ഞാൻ സിനിമ ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡയലോഗ് കേൾക്കും, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. പുതിയ കാലത്തെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി വിഷ്വൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു അതീശത്വം ഭാഷയിൽ വന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന അർത്ഥം. ഒറ്റ അനുഭവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിദൂരത്തിന് എവിടുന്നെങ്കിലും റെയിൽപാളത്തിലൂടെ അയാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജനല് തുറന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല. മറ്റേ സ്വപ്നക്കൂട് സിനിമയില് 2ാം നിലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പൂ കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആളെ പരിചയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അതീശത്വം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നപ്പോ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അയാളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാണ്, തീരുമാനിച്ചോളാണ്. എന്റെ സൗകര്യം എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരാള് എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ലേ, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണൂല, ജന്മനാ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളാണ്. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ കണ്ണട വെക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറുത്ത കണ്ണട വെച്ചോടെ. കണ്ണ് കാണാത്തവരൊക്കെ കറുത്ത കണ്ണട വെച്ചാണല്ലോ പോകുന്നത്. എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കണ്ണട വെക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചു. ഇത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ ആള് ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോഴേ AC കോച്ചിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോ എന്നോടും 2-3 തവണ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം,
ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ AC കോച്ച് റിസർവ് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ പറയും, സാറേ ചേട്ടാ ഇത് AC കോച്ചാണോ, മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ. ആസ് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ദേർ. AC കോച്ചല്ല, അവിടെ കണ്ണേണാത്തവർ കയറൂലല്ലോ. ലാപ്ടോപ്പും ബാഗും മറ്റേതും ഷൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണേണാത്ത ആളല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ സീറ്റ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇത് ഏതാ സീറ്റ്, അപ്പൊ ഇത് AC കോച്ചാണല്ലോ, മാറിപ്പോയതായിരിക്കും, പിന്നോട്ട് പോയിക്കോളും. ഇതെങ്ങാനും നിങ്ങളൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ കാണാം അവരുടെ ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, AC കോച്ചാണെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് കയറിക്കൂടെ, ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ് ആളുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്, ഒരു പതുക്കെ കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര ചൂടാവല്. ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഡിസേബിലിറ്റിയോടുള്ള മനോഭാവം. സത്യത്തില് ഡിസേബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ചരിത്ര വികാസത്തെ കുറിച്ചും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഡിസേബിൾഡിനെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ യാചിക്കാൻ വിട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം വന്ന് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലെവല് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് 70കളിൽ 80കളിലൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ 7ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ വാങ്ങേണ്ട കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം കൊടുത്തു. പിന്നെ അവർ സ്ഥാപന മേധാവികളാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്നൊക്കെ മാറി സിവിൽ സർവീസിൽ വരെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരായി അവർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നിഖില മേഖലകളിലും ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകള് എന്താ പറയാ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിനെ പോലെയോ ഹെലൻ കെല്ലറിനെ പോലെയോ ഒരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന ഒന്നല്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അവരുടെ സംഭാവന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മുമ്പ് ഒരിപ്പോ നമ്മുടെ പല രേഖകളുടെയും സമീപനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്നത് ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകള് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ചാരിറ്റി ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പുന്ന ആളുകളാണെന്നാണ്. ഞാൻ ഇത് സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് മലയാളത്തിൽ സംവദിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഒരു ആത്മാവുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോളിഷ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചു പോയി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് അതേ അർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോധപൂർവമാണ് ഞാൻ മലയാളം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോ സത്യത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാരിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നാ. ഞാൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളില്ല എന്നല്ല. ബസ്സിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരോ യാചിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കാഴ്ചയുള്ള ആള് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം രീതിയിൽ ഇടപെട്ട എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയോ? അതേസമയം നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, ഓ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിന് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒരു വരേണ്യത ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ വിലയിരുത്തും, എല്ലാ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെയെന്ന് അവര് പറയാ. അതേപോലെ ഒരു താഴ്ന്ന പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയില് കാസ്റ്റില് ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ട് വരേണ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് മുമ്പ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾഡിനെ വിലയിരുത്തുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവരിലേക്കും നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. അവരൊക്കെ അങ്ങനെയെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഒരാൾ എക്സാമിനേഷനിൽ കോപ്പി അടിക്കുന്ന കണ്ണ് കാണാത്തവരൊക്കെ പരീക്ഷയില് കോപ്പി അടിച്ച് പാസ്സാവുന്നവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയും. പകരം ഇവരെന്നും സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ ചാരിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല, they are also able to give, contribute in many ways. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാള് കോളേജ് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് ആവുന്നു. അതൊരിക്കലും അത്തരം ഒരാളുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തലാണ്. അത് രണ്ടർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് അധ്യാപകനായി മാറുമ്പോഴേ എന്റെ മാനവ വിഭവശേഷി ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒന്നുണ്ട്. രണ്ട്, ഞാൻ കോളേജ് അധ്യാപകനായപ്പോൾ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുമായിരുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഇബിൾ ബോഡീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ അയാളെ ഇൻവെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്യും. അപ്പോ സത്യത്തില് ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ആളുകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് വഴി ഭിന്നമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി, സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇവിടെ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ളവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ പങ്ക് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നയം തന്നെ നത്തിങ് അബൌട്ട് അസ് വിത്തൗട്ട് അസ്, ഞങ്ങളെ കൂടാതെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായി നമുക്ക്
നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ 0.1% മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് നിയമസഭയിലും പാർലമെന്റിലും ഒക്കെ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക ഭിന്നതയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഡിസേബിലിറ്റി കമ്മീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ RPD ആക്ട് അനുസരിച്ചോ PWT ആക്ട് അനുസരിച്ചോ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തിക ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരാ കൈയാളുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ശാരീരിക ഭിന്നത ഉള്ള ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ നിയമിച്ചത് പഠിത്ത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രസന്നകുമാർ പിഞ്ചാന്നുള്ള കാഴ്ചയില്ലാത്ത അദ്ദേഹം മനോഹരമായി വളരെ വിപ്ലവാത്മകമായ രീതിയിലായിരുന്നു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുണ്ട്, അധികാരികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഞാന് +2 ഡിഗ്രി PG കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചത്? അവിടുത്തെ ഓഫീസറെ ഫറൂഖിലാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ പഠിക്കാൻ? കണ്ണാണല്ലോ, നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ആരായത് ചോദിക്കുന്നത്? എന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കുന്നതിന് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ട ഓഫീസറാണ്. അയാൾക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത്രയും ഞാൻ അയാൾക്ക് നന്നായി കൊടുത്തിട്ടാ പോകുന്നത്. ഇതൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട്. ഇന്ന് കുറെ കൂടിയൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഒരു പക്വതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അന്നൊരു എടുത്തുചാട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ അളവുകോലുകൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ വളരെ സുഖിപ്പിക്കും. ഹബീബിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നൊക്കെ പറയും. അവർക്കൊരു ത്രെട്ട് നമ്മളാവുമ്പോൾ പറയും, ഓൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ണു കാണാണ്ട് നമ്മളെ സഹായം കൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് ഓൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇടപെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാനും പോകണം, ഒരു കാഴ്ചയുള്ള ഒരാള് എന്റെ പോകേണ്ട ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒരാൾക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അയാൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പം പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറയും, അത് പിന്നെ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെയൊക്കെ വിട്ടാലേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം പലപ്പോഴും നമ്മളോട് അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും നേരിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ സുഖിപ്പിക്കുകയും മറിച്ചൊരു തലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക ഘടന പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാറില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളുമായിട്ട് ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിലൊരു പ്രസന്റേഷനാണ് നടത്തിയത്. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ഇതൊരു ഘടനാപരമായി നല്ല ആസൂത്രിതമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആക്കിയ ഒരു പേപ്പർ പോലെ ഞാൻ ആക്കിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാമായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കും സോഷ്യോളജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനാ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ്. നാളത്തെ ഈ സമൂഹത്തെ നിർണയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ശക്തരായ ഒരു കൂട്ടം പൗരന്മാരോട് ഈ വിധത്തിൽ സംവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം തന്ന ജെംസ് കോളേജിന്റെ അധികൃതരോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ജെംസ് കോളേജിൽ ഫിസിക്കലി വരുന്നതിന് 1-2 തവണ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അസോസിയേഷൻ ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പലതും അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്. കുറച്ചെങ്കിലും ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇടപെടാനും ഒക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എത്രത്തോളം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. പലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Habeeb sir, for spending your quality time with us. അപ്പോ ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. 1 by 1 ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രതികരണങ്ങൾ പറയലോ ആവാം. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാണാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിപ്പോ ബസ്സില് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സെറ്റ്
സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പീഡനം വന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിക്കുക ഈ കേരളം ഇത് എങ്ങോട്ടാണ്, മീൻസ് ഒരാളായിരിക്കും. അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ശില്പ, ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ താരതമ്യേന ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെയും പൊതുവിൽ അതൊരു വിപരീത അർത്ഥത്തിലുള്ളതും ആവുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് വരില്ല. ഇപ്പോ ഒരു നീരവ് മൂടി കൊള്ളയടിച്ചു പോയപ്പോഴേ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വ്യവസായ പ്രമുഖരും കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു ഇപ്പോ എന്താ പറയാ സമൂഹത്തിന്റെ അധിഷ്ഠിതരായ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേ അതൊരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലുള്ളതാവുമ്പോഴേ അത് സാമാന്യന് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണ സാധ്യത സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റ് പൊതുസമൂഹങ്ങൾക്കെതിരെ അത് വരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി അത് പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ശാരീരിക ഭിന്നത ഉള്ളവർക്കെതിരെ വരുമ്പോഴേ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇത് പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം. അപ്പോ പിന്നെ കേരള കൗമുദിയുടെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലിൽ വന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ ഏതോ ഒരു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മോനെതിരെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ഏത് പൊട്ടക്കണ്ണനും മനസ്സിലാവും ഈ വാർത്തകളൊക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ സാമാന്യ പരിപ്രേക്ഷ്യം, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ഇത് ഇന്ന് ഇതര ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നേനെ. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയാണ്. ഞാനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയോഗം ഇനി കൊടുത്താലും ഞാൻ നിയമപരമായി ഡീൽ ചെയ്യുമെന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വന്നു. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഓക്കെ സർ, ഫൈൻ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അറിയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് അത്രയും നേരം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫീലിംഗ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാറെങ്കിൽ. യെസ്. ഹലോ സർ. യെസ്. ഓക്കെ സർ, എൻ്റെ പേര് കാസിം എന്നാണ്. ഞാൻ ജംസ് കോളേജിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സോഷ്യൽ വർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ, സാർ വളരെ ലളിതമായിട്ട്, അതായത് ഒരുപാട് ഞാൻ ഡിഫറൻറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സാറ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ ഒരു സാറിന് എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ സാർ അതിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ലളിതമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു, കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണ് അതിന്റെ ശരിയായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങളും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക്. എന്തായാലും താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. Thank you, Kasim. Then next, I would like to welcome Dr. Habeeb Rahman, PM, Assistant Professor, Head of Sociology Department, for concluding remarks. Sir, please. Am I audible? എല്ലാരും കേൾക്കാവോ? ഹലോ, Sir, കേൾക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്താനുണ്ടായ കാരണം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ നടത്തിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ടും ഇതിന്റെ പിന്നണിയിൽ എസ്പെഷ്യലി ടീം 5 അല്ലേ, ടീം 5 ശില്പ ആൻഡ് ടീമിന് വേണ്ട ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ തീർച്ചയായും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും
ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഹബീബ് സാറുണ്ട്. സോ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാറാണ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ സാറിന്റെ വീഡിയോസും ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടു കാണും, സാറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാണ്. സോ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, സാറ് മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾ, അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സാറ് ഈ ഒരു ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ്, ഡിസബിൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി സാർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി ഡിസബിൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആർട്ടിക്കിൾസും പബ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ വെദർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും എംപ്ലോയ്മെന്റും. ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും പല രീതിയിലുള്ള അവഗണനകൾ എസ്പെഷ്യലി ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, എൻ്റെ പഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ PhD ചെയ്തത് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. സോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഡിസബിലിറ്റി ഫ്രണ്ട്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പല രീതിയിലുള്ള അവാർഡുകളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ 8 വർഷം പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ 8 വർഷം ജീവിതം വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയും, ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയും അവരോടും പല ദിവസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളോളം അവരായിട്ട് സംവദിക്കാനും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും, അതായത് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള മിക്ക കോളേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന റിസർവേഷൻസ് എത്ര കോളേജുകളിൽ, എത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കാര്യത്തിലും. സോ ഈ ഒരു ദിവസം, എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു 2 ദിവസം സംസാരിച്ചാലും തീരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ സാർ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അതുപോലെ തന്നെ സാറുടെ അനുഭവങ്ങളും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയിക്കാനും സാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു വെബിനാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സാമൂഹ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹമായിട്ട് ഒരുപാട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന 2 മേഖലയാണ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക്. എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസബിലിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യോളജി ആസ് വെൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ഡിസബിൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീൽഡ് വർക്ക് നോളേജ് കിട്ടുകയും ഭാവിയിൽ സാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഫാമിലി മെമ്പറിനെ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിലും സാറിന്റെ ഗൈഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടും സാറായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഹബീബ് സാറിനും എന്റെയും എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വകയും ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Mr. Sir, for your great presence. Next, finally, I invite Fatima Fida, Sociology students for
വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ബേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് ഈ ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ലിങ്കിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പേര്, ഇമെയിൽ ID, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പിന്നെ വെബിനാറിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിലോട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നതാണ്. സോ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ശേഷം മാത്രം ആ ലിങ്കിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഫാത്തിമ ഫിദേനെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ഫാത്തിമ ഫിദ, പ്ലീസ്. സോറി ഫിദ, സാറിന് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോ എന്തായാലും ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ജെംസ് കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത. എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളക്ടിവിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ. വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി കൊറോണ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറിയ ശേഷം ഡിസേബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ മേഖല തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മേഖലയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നടത്താം. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ. ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനോടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള അധ്യാപകരോടും ഒക്കെ ഉള്ള സന്തോഷവും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. നമുക്ക് നിരന്തരമുള്ള ഒരു നൈരന്തര്യത്തിന്റെ തുടക്കമായി ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. അപ്പോ ലാസ്റ്റില് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് ഫാത്തിമ ഫിദ, പ്ലീസ്. Hello, good afternoon all. I am Fatima Fida, second year Sociology student, Department of Sociology and Social Work, GEMS Arts and Science College, Malappuram. First of all, I would like to wish all the teachers a very happy Teachers' Day. On behalf of the Department of Sociology and Social Work, GEMS Arts and Science College, I feel immense pleasure to take this opportunity to purpose vote of thanks to all who have helped us in the making this webinar a very resounding success. First of all, I would like to give my hearty vote of thanks to the resource person of today's session, Dr. Habeeb.C, Assistant Professor and Research Supervisor, Department of English, Farook College, Calicut, State Vice President, Kerala Federation of Blind. Thank you, sir, for your wonderful session on being disabled in a contemporary society. It was an excellent presentation. Thank you, sir, for making this webinar a very meaningful and interesting. I would like to express my gratitude to Dr. Naveen Mohan, beloved principal of our college, in his absence, for being such an impactful leader and motivating us to learn and succeed. Next, I would like to express my thanks to our academic director, Dr. B.J. Unni, in his absence. I take this opportunity with pride and privilege to express my deep sense of gratitude to our HOD, Dr. Habeeb Rahman TM, for the tireless efforts to improve the department. Thank you, sir, for being so true and dedicated to your role as a head of the department. I am also thankful to faculties, Ms. Ashida RJ, Mr. Anish Kumar, Ms. Anju and Mr. Arun for their great support and love. I am happy to express vote of thanks to all the delegates, including faculties, research scholars, professional social workers, and students from various institutions who blessed us with their presence and made this webinar a grand success. We appreciate your continued support as we work toward. My sincere gratitude also goes to the program committee for your efforts. Finally, I also thank those who have directly and indirectly
contributed to this webinar. Please do forgive me if I miss you anyone. Thank you all. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thank you, Fatima Fida. So finally ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായി. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളത്, അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി